subscribe ಮಾಡ್ರಿ. All right, so ಈಗ what I am saying is that guys, very simple ಆಗಿದೆ. Ratios are the one which is very important in terms of accounting, because ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ 3x 4x 5x ಅಂತ. I think you have heard this, right? ಅಂದ್ರೆ 3 times 4 times 5 times x ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇವಾಗ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ 3x 2x ಗ್ರೋತ್ 5x ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ the one which make a larger data into short ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ, ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ aims to provide financial information. All the financial statements ಏನದಾವಲ್ಲ, intention ಏನು, give the financial information about business enterprises to meet the need of decision maker. Guys, very important. So nice guys, agree. Information ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? Who will take the information? ಬಚ್ಚೋ management. They need a management, they need a information, right? Who will provide this? Yes, and I mean the operator, the one who's working on it. All right, financial statement prepared by enterprises in corporate structure are published and available to the decision makers. So what we do, all the information which is financial in nature, that we are going to use for what, bacha? To take decisions. What kind of decisions? Whether to invest or not, whether to buy or not, whether to continue the operation or not. So each and everything we have to. So this statement provides financial data which require analysis, comparison, interpretation for taking the decision by external as well as the internal use of the information. Andre ನೋಡಿ, ಏನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಯು ನೋ ದಟ್, ರೈಟ್? ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, who and all use it? Who and all use? Right? There are internal as well as external. Internal means the employees, internal means the owner, shareholders, internal means the managers and all. External means the supplier, right? They use all this information. Now why I'm discussing? Simple guys, sometimes while reading all the accounting information, somebody will get confused if they don't have accounting knowledge. In that case, these ratios are going to help him to understand. That is why we are going to prepare. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಂದವಲ್ಲ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟರ್ಮ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ 10 ಪೇಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 10 pages 20 pages. It's very difficult to what my dear student understand. So if you present that in very systematic manner, say for example in cash flow statement or comparative or common size, definitely guys this is going to help you out. So now we'll jump to the ratios now. Accounting ratio, bacho, accounting ratio is what, bacho? Here we are comparing two relationships of two numbers. Means it's nothing but an expression, my dear student. It is nothing but expression of what? A quantitative relationship between two numbers. A quantitative relationship between two numbers is called as accounting ratio. It is a simple arithmetic expression of relation of one number to another number. So we are comparing two values, and accordingly we are going to decide whether it's in what shape, which condition it is in, and how we need to improve. So what I can say, a ratio is the expression of what, my dear student? Quantitative relationship. Ratio is what? Expression of quantitative relationship between two numbers. Always we need two numbers here. We cannot judge with the help of only one number, so we need two numbers. We are going to compare. If you have 100 rupees of asset and if you have 50 rupees of liability, that means you are in good position. If you have 100 rupees of asset and your liability is around 200, that means you are in very bad shape. So one thing. Second thing, what we say is that it is a simple arithmetic expression. What is it, bacho? It is a simple arithmetic expression of relation of one number to another number. Remember my dear student, right? Ratios are an arithmetic expression of relationship of one number to another number. Understand ಆಗ್ತಾ ಇದೆ everybody? Those who are, tell me guys, Sana, Muzakkira,
ಸಮೀರ್, ಸೃಜನ್, ರಮೇಶ್, ವಿಠಲ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡು. 100% ಇದರಾಗೂ ನೀನು yes you can crack it, right? So guys, you can say it may be defined as, it may be defined as what indicates quotation of two numbers. It's nothing but quotation of two numbers, can be expressed in fractions, proportions, percentage, and number of time. How many times? 2x. In today's world we say, right, you can grow in 2x, 3x, 5x. ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? 3 ಪಟ್ಟ, 4 ಪಟ್ಟ, 5 ಪಟ್ಟ. That is called as a number of times. ಓಕೆ ಬಚ್ಚ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು? ಬೇಡಪ್ಪ, ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೋ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲಿಂತ್ರಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ. ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ ಆಫ್ one number to another. ಇಷ್ಟ ಬರೀ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಬಸವರಾಜ. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೌ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if gross profit in a business is 20,000, GP ಎಷ್ಟು ಪೈಲೆ? What is GP ಬಚ್ಚಾ? GP ಏನ್ ಇದೆ? 20,000 ಇದೆ. ಸರ್ ಏನ್ರಿ GP ಇದು? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಾಗ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. GP ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು GP ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 20,000 ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? 20,000 ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಚ್ಚಾ? ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬರಿಪ್ಪ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಚಲೋ. ಈಗ GP is how much ಬಚ್ಚಾ? 20,000 ಇದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 lakh ಇದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 lakh. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಡ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಪೈಲೆ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ನೋಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ದು ಸೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 lakh. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 20% ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದು ಇಲ್ಲ? 20% ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ವಿಠಲ ಅದಾನೆ. ವಿಠಲ ಅದೇನಪ್ಪ ನೀನು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್, ಸಹನಾ ಅವರೇ, ಕೃತಿಕಾ, ಬಸವರಾಜ್, ಭಕ್ತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳು. ಕಾರ್ತಿಕ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿನ್ಗೆ? ಹೇಳಪ್ಪ, ಮಾತಾಡು. ಚಲೋ. Shaz. So now assume that Shaz, here we have Shaz. Shaz has scored 485, or you can say 485 out of 600. How he say himself? He'll say, I have done how much bacho? 485 divided by 6. He'll say, sir, I have done 80%, 80.83%. He said, right? So that is what we are discussing here. Just have a look. ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ if the gross profit, if the GP of a business is 20,000 and sale are 1 lakh, it can be said that gross profit 20% ಇದೆ. How we can say that? Simple, divide ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. We are going to divide that. This ratio is termed to be gross profit ratio. Definitely ಇಂಥವು ಬಹಳ ಬರ್ತಾವೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಲಿಸ್ತಾನ. Similarly stock turnover ratio, similarly current ratio. So ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಕಲ್ಸ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು, ಸರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ, ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಲೆ ಗಿಮ್ ಅಂತೈತಿ, ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಈಗ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ಸುದೀಪ್ ಆಗ್ರಿ ನೀವು, ಯಶ್ ಆಗ್ರಿ ನೀವು, ರೈಟ್? ನಮ್ ದಾದಾ ವಿಷ್ಣುವಣ್ಣ ಆಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಚಡ್ರಿ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ, ಟೈಪ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ 4 ಟೈಪ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ? ಹಾರ್ಸಂಗಿಲ್ಲೋ, ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ಹಾರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಹಾರ್ಸಾಕು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೇವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬರೀ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಕಲಿಯೋಣ, ನಾಳೆ ನೋಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ನೋಡೋರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ 600 ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೀವಿ.
ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಪನ್ ಆಫರ್ ಇದೆ. ಯಾರು 600 ತಗೋತಾರೆ ಅವರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ. ರೈಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ನೋಡಿಪ್ಪ, 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಮ್, PUC, ಅದು CA, CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ರೈಟ್. ಏನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಸರ್ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಪ. ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. 2 lakh rupees ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾಳೆ ನೀವು 6/600 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ 2 lakh rupees ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದಾವೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸೇರಬಹುದಾ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಉದಯ್, ವೈ ನಾಟ್? ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್. ಬಾರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ನಂಬರ್ ಇತ್ತು, ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯು. ರೈಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಈಗ ಇದೆ. ಐ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡಬಹುದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ತಡಿಪ್ಪ, ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾವ ಬರ್ತೀರಿ? ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಿ 10 minutes. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯೋಣ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್ ನಿನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪಾ ನೀನು? ನನ್ನ ನಂಬರ್ ತಗೋ, 7204310030. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡು. ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಗ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈರಣ್ಣ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅ ರಾಕ್, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಾಕ್ ಫಾರ್ ಶೂರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 20 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಉದ್ದೇಶ ಏನ್ರಿ ಸರ್? 600 ಔಟ್ ಆಫ್ 600 ತಗೋಬೇಕು. 600 ತರಬೇಕು. ಅದು ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿದಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ಟಾಪ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್. ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ದಾಗಂತೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಂತ ನೀವು ಬಂದು ಕೇಳ್ರಿ ನಮಗೆ, ಸರ್ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲರಿಪ್ಪ, ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅದು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಾವ. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಐತಿ, ಇದ್ರಾಗ ಏನೈತಿ? ನೀರೈತಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ ಆಕಾರ ತಗೋತೈತಿ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ನೀರಿಂದು ಹಂಡೆ ಅದಾವ, ನೀರಿಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗಂತೂ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ದಾಗ ಕಲ್ತೀವ್ರಿ ಸರ್, ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ ಏನಂತ? ಘನ, ಅನಿಲ ಮತ್ತೆ ದ್ರವ ಅಂತ. ಈಗ ದ್ರವ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಕಾಮರ್ಸ್ ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ರವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಆಕಾರ ತಗೊಳ್ತೈತಿ. ನೀವು ಒಂದು ಚೌಕದಾಗ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬರ್ತಿ, ಬಾಟಲ್ದಾಗ ಹಾಕ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಚ್ಚೋ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಗ ಒಂದ್ ದ್ರವ ಐತಿ. ಅದ್ ಯಾವ ದ್ರವ ರೀ ಸರ್? ಹಣ, ಮನಿ, ದುಡ್ಡು. ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಎದಕ್ರಿ ಸರ್? ಕ್ಯಾಶಿಗೆ. ಅಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವೊಂದು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಇದ್ರಾಗ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು, ಐ ನೋ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೇ ಇರಬಹುದು, ನಿಮ್ದು ವ್ಯವಹಾರ ಇರಬಹುದು, ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಬಹುದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರಬಹುದು, ಏನೇ ಇರಲಿ. ಬಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಆ ಕಾರ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ? ನಮ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು, ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು. ಅದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ವಿ ನೀಡ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ,
ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಬಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಡ್ ಬಚ್ಚ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾನವ. ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಇದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಮ್ ದಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ, CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾಗೂ ಬರ್ತದೆ ರೇಷಿಯೋಸ್, ರೈಟ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ, these ratio which measure the short term solvency or financial position of the firm. ಅದೇ ಹೇಳ್ದ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಸಾಲವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೋನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಹೌ ಮಚ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ಲ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಉದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರಿ, ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗಿದೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ ನಾ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಕತ್ತೇನಿ ಬರೆದ್ ಕೊಡ್ತೇನಿ, ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಕಲ್ಸರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ತಗೋ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತಗೋ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ್ ಏನ್ ಬಂತ್, ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗರು 90% ಸರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಹಳ ಟಫ್ ಆಗತ್ರಿಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದ್ರ ರೇಷಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದರಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತು, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಪ್ಪ ಉದಯ್, ನಂದ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ದಾಗ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಬಾರಪ್ಪ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈಗ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಸರಿಪ್ಪ, ಹೋಗಪ್ಪ ತಗೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನನ್ ಡಸ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೀಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಚ್ ಮೆಜರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಇದೆ, ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಪ್ಪ ಎಲ್ರು. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಸ್ ಬರ್ರಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ ದ ಫರ್ಮ್, ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎನಿ ಫರ್ಮ್, ವಿಚ್ ಫರ್ಮ್, ಹೌ ಮಚ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದೇರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ borrowings, short term loans, short term liability, that is called as a liquid ratio. Understood bachcho? Yes, I can say 24 jana bandidare. Very good sir. Chapter understood guys? Tell me everybody. Pooja artha agta ide? Sahana, Kritika, Bhakti, Vasu ellರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. So guys, come back to the point. ನೋಡಿ, liquid ratio ಅಂದ್ರೆ the firm's ability to pay. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ರಿಪ್ಪ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಚ್ಚೋ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಇದು ಮುಗಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡಿದಾವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಒನ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸಾರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. It is a ratio which is defined as a relationship between current assets and current liability. Current asset ಮತ್ತೆ current liability ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿಪ ಕಲಿಸ್ದಂಗಿದೆ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ವಿಠಲ್ ಕಡೆ ಆಸ್ತಿ ಐತಿ. ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಇಪ್ಪ ಇದು? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚರಾಸ್ತಿ, ರೈಟ್. ಚರಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋದು. ಇವನ ಕಡೆ ಐತಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ ಇದಿದೆ 50,000. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ವಿಠಲ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐತಿಪ್ಪ? 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಪಟ್ಟು ಐತಿ ಅವನ ಕಡೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವನ ಹತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ 4 ಪಟ್ಟಿದೆ. 2 ಲಕ್ಷ 4 ಪಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ 1 ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ 4 ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇದರ ಬದಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಉಲ್ಟಾ ಐತಿಪ್ಪ. ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಇದು 2 ಲಕ್ಷ ಹೋಗಿ ಇವನ ಹತ್ರ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ವಿಠಲ, ಆಯ್ತು ನೀನು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಆಗೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಲೋನ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಥ ಟಾಪಿಕ್ 90% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ತಲೆನೋ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಆ ತಲೆನೋಗೆ ಜಂಡು ಬಾಂಬ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿವಿ. ಹಚ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕಲೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಗೊತ್ತು ನನಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ 130 ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ 100ಕ್ಕೆ 100 ಬರೆದು ಬಂದೇನೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಕನಸ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ 100ಕ್ಕೆ 100. ರಿಯಲ್ ಡ್ರೈವ್ ದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ 130 ಬಿಡಿಸ್ಬರ್ರಿ 3 ತಾಸದಾಗ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ನೋಡಿ, there are so many students, they have potential to take 60 marks, 70 marks. ಮ್ಯಾಗಿಂದ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಬಂದ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಮೈಕ್, ಅದು ಯಾರದು? ವಿಭೂತಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಚಾಸ್ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಸೀದಾ ಆಗ್ತವೆ. ದೇ ಫೈಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಲೈಕ್ ಹೌದಪ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಮಾಡ್ತಾವ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದೇವಿ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿದಲ್ಲಿ. ಗೈಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು. ಅಂಡ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಟೈಪ್ ಆಪ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಸೋರು ಗಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಮುಂದೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನಣ್ಣ ಸರ್ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ವಸೀಂ ಸರ್ ಹೋದ. ಸೋ ಮೆನಿ ಸರ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಾಕ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಇದ್ರಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾಗ. ಹೌದಪ್ಪ, ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ದವರು ಈ ಟೈಮ್ ರಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟೈಮ್ 600 ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು. ಬರ್ರಿ, ಈಗ ವಾಪಸ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ is maybe defined as the relationship between current assets and current liability. This is measure the liquidity. So ನೋಡಿ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗ ಅದಿರಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆತಪ್ಪ ನಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಬೇಕು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನಾಳೆ ಬಾ ಇವತ್ತು ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ? ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಸರ್? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ವಿಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಡೆಡಾರ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೆಡಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಉದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಹಣ ಬರೋದಿದೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಉದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋಬ್ಬರಿಗೆ ಅವನ್ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಯ್ದೆ ಮಾಡಾನೆ 1 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇನ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ, ಅದು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್. ಡೆಡಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹಣ ಬರೋದಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಮನಿ ಮನಿ ಮನಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವು. ಬಿಲ್ಸ್ ಹಣ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಮೆಚುರಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಗೈಸ್, ದಾಸ್ತಾನು. ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮಾರಿಲ್ಲ, ಮಾರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೇನ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ವೆಚ್ಚ ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ, ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಪೇಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಸೆಟ್, ರೈಟ್? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಕಲ್ತೀರಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಾಗ. ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು, ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು, ಆದ್ರೂ ಈಗ ರಿಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ವೆಚ್ಚ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ರೈಟ್? ಅದ್ರ ಸೇವೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟೇನೋ, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮನಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಲಕನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಹಂಗ ಅಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಸರ್? ಅದು ಕರೆಂಟ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈಗ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಗ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾ ಮಾಡಿರಿ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಆಗೈತಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಬಡ್ಡಿ ಜಮಾ ಆಗೈತಿ, ತಗೊಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 4 ವರ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಫ್ ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್, ರೈಟ್? ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೈಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಇವತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಮಾರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟೇಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಎದರಲ್ಲಿ ಸರ್? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ದಾಗ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ದಾಗ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, bills receivable, debtors, stock, prepaid expenses, accrued income and short term. ಬಾಹೆಟ್ ಮಾಡ್ರಿ,
ಗಂಟ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಮ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ ಸರ್ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೈತಾರ ಅವರು. ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಎದಕ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓಸ್ ಟು ದ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಬಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ದ ಮನಿ. ಯಾವುದೇ ತರದ ಸೇವೆ ತಗೊಂಡೇರಿ, ವಸ್ತು ಉದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡೇರಿ, ಹಣ ಕೊಡುದಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾಡ್ದ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಓಡಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. Right? So what I'm saying is that, guys, very simple agide. Current liabilities are those liability which needs to be settled, which needs to be paid in short term. So examples of current liabilities are, you can say creditors. Means what, bacho, you have purchased the goods on credit. You have purchased the goods on the credit. Bills payable means you have committed to somebody, you have issued the bills. Bill you have paid the issued the bills. Outstanding expenses, pagar kododu baki aiti, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಇದೆ. So any expenses which is not yet paid, that is current liability, my dear student. Any expenses which is not yet paid. Expenses paid in advance is definitely current asset, but expenses which is outstanding, ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, yes, current liability. Provision for taxation. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ದಾಗ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ದಾಗ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮೇ ಬಿ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ 1st ಏಪ್ರಿಲ್ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಚ್ಚೋ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ, ರೈಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 90% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿನಾ? ಹೌದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ನನ್ಗೇನಪ್ಪ ಫೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಟಿಲ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. Sir, okay, sir, this chapter name analysis fresh. Han Pashas. Chalo. Sachina, this topic is very important topic itappa nodri. So barkodidna. Iga next birthday quick ratio definitely guys. Quick current asset daga ಏನಂತಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಒಂದ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಡೀತೈತಿ. ಒಂದ ನಿಮಿಷ. Okay guys, chalo, sorry for that, sir ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ. Chalo. ಈಗ now the point is that quick ratio. What is quick ratio? But quick ratio is the ratio where assets are very fast. I mean, immediately we can convert it into cash. So what are those assets? My dear student, assets ಏನದಾವಲ್ಲ, quick ratios are those ratio which we can convert into the cash. Easily we can convert into cash. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಸರ್ ಅದು ರೇಷಿಯೋ? ನೋಡಪ್ಪ, ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಸ್ ದಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ? ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್. ಸೊ ಎದಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡಪ್ಪ, prepaid expenses ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. There is no point of taking once again. Prepaid expenses are those expenses which are paid in advance.
that cannot be asset only. Once we have taken the services, that's enough. But stock ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು. We are going to get this money after sale. That means bachcho we cannot consider this stock as a fast convertible cash. So adake what we can say, quick asset is nothing but current asset minus current asset minus stock ಮತ್ತೆ prepaid expenses. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಡಿ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ. Definitely guys, I want to solve the problems. Definitely we are going to solve the problem. Let's rock this. Let's ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ? ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ನಡ್ರಿಪ್ಪ. ಹೂನಪ್ಪ ಥಿಯರಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಕಲ್ಸೋದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾರೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಾವೆ. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಿಮ್ ತಲೆನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ತಲೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಸುಮ್ನ ಸರ್ ಬರಾಕತ್ತಾರ ನಾವು ಬರಾಕತ್ತೀವಿ, ಸರ್ ಬರ್ಸಾಕತ್ತಾರ ನಾವು ಬರಾಕತ್ತೀವಿ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ ನಂತರ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಕಾಣ್ತಿದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 1 2 3 4, ರೈಟ್? ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ತನಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಷ್ಟು ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್, ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೋಡಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ಇದಾವೆ. ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಏನಿದೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. Calculate the current ratio and quick ratio from the following information. Okay, information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದ್ರೆ ನಿಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿಪ್ಪ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ? ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪಕ್ಕಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅದಾವೇನ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅದಾವ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ 50,000. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಡೆಬಿಟಾರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ಏನಪ್ಪ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು that is also ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬಚ್ಚಾ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 10,000 ಇದೆ. 10,000. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 4,000. ಹೌ ಮಚ್? 4,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಶ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. 30,000. ಮುಗಿತೇನ್ರಿ ಸರ್? ಹೂನಪ್ಪ ಮುಗೀತು. ಎದಕ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. BP ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಪ್ಪ ಅದು? ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಹೌ ಮಚ್? ದಟ್ ಈಸ್ 60,000. ಆಮೇಲೆ BP, ಹೌ ಮಚ್ BP ಬಚ್ಚಾ? 40,000. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 4,000. Now what we have done, bachcho?
what we have done, we have segregated, we have differentiated, we have ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿವೆ ನಾವು. Now guys, make a total ಮಾಡಿಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 50,000 plus 40,000 plus 10,000 plus 4,000 plus 30,000. ಹೇಳಪ್ಪ ಅದು ಏನಿದೆ ಭಕ್ತಿ ಹೇಳಮ್ಮ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು ವೆರಿ ಗುಡ್ 1,34,000. ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಮ್ಮ ಇದು ಓಕೆ 1,04,000. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬಂತು, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಂತು, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಪ್ಪಾ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ 1,34,000 divided by 1,04,000, that means times ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಟೈಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 1,34,000 ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1,04,000 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ 1.28:1 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1.2 ಇದ್ರೆ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸರ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿತೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ರಿಪ್ಪ ನೋಡ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಇವ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದಾನೆ, ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ಪ. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕಂತ ನನಗೆ. ಏನ್ ಬೇಕಂತೆ? ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕಂತೆ. ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿತೇನೆ, ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿಪ್ಪ. ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ is equal to बच्चा क्विक asset divided by current liability. ಹೌದಲ್ಲ? ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೈತ್ರಿ ಸರ್? ಬರ್ದಿರಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಮನೆಯಾಗಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಛಡ್ ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆಯೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷದ್ದು. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷನ್ ಬೇರೆ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷನ್ ಬೇರೆ. ಹಾ ನಡೀತಿದೆ. ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ? ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ 1,34,000. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ 1,34,000. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಸ್ಟಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನಾಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ? 50,000 ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಡಪ್ಪ 50,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಸರ್? ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಐತೇನ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ? ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಅದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಪ್ಪ ಆಯ್ತತ್ತ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ 54,000. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬಚ್ಚು? ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. 1,34,000 ಮೈನಸ್ 54,000 ಅಂದ್ರೆ 80,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? 80,000 ನಿಮ್ದು ಬಂತು ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ 80,000. ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 80,000 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಇದು? 80,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1,04,000 ಅಂದ್ರೆ 0.76. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? 0.76 ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, 0.76:1 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ we have more liabilities. Remember, we have more liability than quick assets because we cannot settle this amount with the help of quick asset ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ 1,04,000 ಲೋನ್ ಇದೆ, 80,000 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಬಚ್ಚಾ, ಚಲೋ. ಹೇ ಗೈಸ್, ಪ್ರಜು, ದಿಸ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸರ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೂನಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಹೇಳಮ್ಮ, ಇದು ಪಕ್ಕ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಿ. ಟರ್ಮ್ಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. 90% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಸೆಟ್ಸ್, ಯಾವುದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ.
ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಮ್ಮ. ನೋಡಮ್ಮ, ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಂದ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್? 50,000 ಇದೆ. ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಣ ನಾವು ಉದ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ ಮಾರಿ ಅಥವಾ ಮಾರಿದ ಮ್ಯಾಗ ಹಣ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡು, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಾರಿದ ಮ್ಯಾಗ ಹಣ ಬರ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಸೆಲ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ನಾವು ಮಾರಿದ ಮ್ಯಾಗ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಾಗ ಇದು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅದಂತೂ ನಮಗೆ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್. ನಾಳೆನ ಮಾರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ವಾರದಾಗ ಮಾರಬಹುದು. ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಇಯರ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಮ್ಮ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೋದಿದೀಯಾ, ಅದು ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲನೂ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೇನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ? ಚಲೋ, ಹಿಡಿತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? Let's start next now. Following is the balance sheet of Usha Limited. Following is the balance sheet of Usha Limited as on 31st March 2012. Right? Calculate the assets and liability. Assets ಮತ್ತೆ liability ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Definitely. ಈಗ ನೋಡಿ guys, you know that, right? We have to segregate the assets and liability on the basis of their nature. So guys, goodwill is what, bacha? Goodwill is intangible asset. Means the one which we can see, we can't touch, but we can feel is a good reputation. Intangible, this intangible asset, it is not current asset. Remember. Next, building, bacho, building is fixed asset. It is fixed with the organization. Sthira asti idu. Next, plant, my dear student, plant is what, bacha? Simple, it is also fixed asset. Furniture, fixed asset. Bills receivable, guys, it's our cup of tea here, current asset. Sundry debtors, current asset. Cash, current asset. Short term investment, yes, current asset. Prepaid expenses, current asset. Stock, current asset. Stock ಏನಾಗುತ್ತೆ, current asset ಆಗುತ್ತೆ. So these are the current asset. We got it. What are the current assets, bacha? Current assets are, here you can say, bills receivable, sundry debtors, cash, short term investment, prepaid expenses and stock. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮ್ಯಾಗಿನ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಮ್ಯಾಗಿಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಪ್ಪ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ liabilities, guys, liability ಏನಿದೆ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪರ್ಪಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್? ಬರಪ್ಪ, ಕೆಂಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಹಾ, ಓಕೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಬಚ್ಚು, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು? ಸರ್, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನೌ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 2, ಅದರದ್ದು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿನ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದರದ್ದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ is equal to current asset divided by CA and CL ಬರೆದು ನಡೀತೈತಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯಾಕ್ರಿಪ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಬರಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದು ಬಿಟ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬಚ್ಚ? ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲೇ ತೋರಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಇದು ನಾನು ಅಳಿಸುವ. ವಿ ವಿಲ್ ಇರೇಸ್ ದಿಸ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಗೆ? ಎಲ್ಲೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. ಇಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಬಾರಪ್ಪ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅದು? ಹೌ ಮಚ್ ಬಚ್ಚ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ.
ಹಾ 70,000, 90,000, 45,000, 25,000, 5,000, 30,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,65,000. ಏನಿದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಎಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಾವು. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್. बोल बेटा प्रज्वल. So बच्चों these are your current liabilities. ಹೇಳಪ್ಪ ಪ್ರಜ್ಜು. ಏನಪ್ಪ? So guys these are your current liabilities. ಏನಪ್ಪ? 2,65,000 sir current liability. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್? Yes sir, current liability 1,65,000. Prajju, you are wrong beta, please. Current liability is total current liability. Total current 1,65,000. ಹುನಮ್ಮ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಬಂತು. ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,65,000. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಚ್ಚು? 1,65,000. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಗು ಲಗು ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. Ratio 4,30,000. ಆಹಾ 1.60 ratio 1. ಯಾರನ್ನ ಮನಿ ಮಠ ಮಾಡಿದಿ ದೀಪಾ ನೀನು? 2,65,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1,65,000 ಮಾಡಮ್ಮ. 60 is to 1 ಇದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಂದು ಕ್ವಿಕ್ 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 ರೇಷಿಯೋ. ಅನಮ್ಮ ಬೇಡಮ್ಮ, ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಬೇಟ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಹುಯಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. 60 ಬರ್ತದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಚ್ಚ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡ ಇದನ್ನ. ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ 2 ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್. 2 ಡೆಸಿಮಲ್ ತಗೋ ಅಷ್ಟೇ. ಚಲೋ. ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ divided by current liability. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನೌ. ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ರಾಗ? ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ how much बच्चों? How much? 2,65,000. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ? ಸ್ಟಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಚಲೋ ಬಚ್ಚು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಚ್ಚ? ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ 30,000. ಬರ್ಕೊಡಿ 30,000 ಅಂತ. ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗೈಸ್, ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ಸರ್? ನೋಡ್ರಿ 5,000 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. 5,000 ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಹೌ ಮಚ್ ಬಚ್ಚೋ? 35,000. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 2,65,000. 2,30,000. ಹುನಮ್ಮ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನಪ್ಪ. ಸೊ ಗೈಸ್ 2,30,000 divided by current liability ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪೈಲೆ? ಸೇಮ್, ನೋ ಚೇಂಜ್. 1,65,000. 1,65,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1.39 ratio 1. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. 1.39 is to 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಮುಂದೋಗೋಣ. So guys, we have done the problem number 2 now. Let's go to this now. Calculate the current ratio. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಒಂದೇ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಾಗಿಂದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದಾಗ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಸೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಲಾಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ 3 lakh ಇದೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಾಬಿಲಿಟಿ 80,000 ಇದೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ 2 lakh ಇದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ 1,60,000, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1 lakh ಇದೆ. ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲ ಇದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1, 2 and 3. So guys, what is that bacho? Current ratio is equal to current asset divided by current liability. But my dear student, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಲಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಕಲಿಸ್ತೀನಪ್ಪ ಈಗ. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೀಚ್ ದಟ್. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್, ನೋಡಿಪ್ಪ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತೆಗಿರಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ತೆಗಿರಿ, ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಸೆಟಪ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ದು, ರೈಟ್, ಇವನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೈಸ್. ಈಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೌ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕ್ವಶನ್ ಡೈಲಿ ಒಂದು 2 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ರಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಏನಪ್ಪಾ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಮರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೈಲೆ? ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 lakh. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಚ್ಚೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 lakh ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 3 lakh ಪ್ಲಸ್ 3 lakh. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಬಚ್ಚೋ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ? ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ದಟ್ ಈಸ್ 80,000 ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ 80,000. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಬಚ್ಚು. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮೂನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಜಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. 2 lakh ಇದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಪೈಲೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಗೈಸ್? 1,60,000. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1 lakh. ಈಗ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ? 3 lakh ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2,60,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಮ್ಮ? 40,000 ಆಗುತ್ತೆ. 3 lakh ದಲ್ಲಿ 2,80,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, 20 ಬರ್ತಲ್ಲ. ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ವಿ ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ವಿ ಗಾಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟಿಂಗ್ ಎತ್ತರ ಪತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಐ ನೋ ದಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, right? Current asset. So bachcho, note down here. What is current liability bachcha? Current liability is 20,000 ಇದೆ. Current asset ಎಷ್ಟಿದೆ? 40,000 ಇದೆ. Right? ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? What is that answer bachcha? ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. 2:1. ಏನಮ್ಮ? 3 lakh. ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆ 3 lakh ಐತಲ್ಲ,
3 ಲ್ಯಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದು ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ, 3 ಲ್ಯಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೇನ್ಪಾ ಬಚ್ಚು? ಕಾಪಿಡ್? ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್. ಏನಪ್ಪಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಾ, ಯಾವುದು ಬಾಬಾ? ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಟೋಟಲ್, ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. 3 ಲಕ್ಷ ಬಂದ್ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅದರದ. ಮತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬರಂಗಿಲ್ಲೋ. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲೇ. ಹುಚ್ಚರಂಗ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ. ದೇ ಗಿವನ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್, ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಪ್ರಜ್ವಲ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಸೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೋಗೋಣ. Following is the balance sheet. Following is the balance sheet of what बच्चों? Titan Company Limited. Okay, guys, fixed asset, current asset, current asset, current asset, current KB to current. ಇಲ್ಲೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಏನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಬಚ್ಚೋ? ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಬಚ್ಚೋ? ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಎರಡು ಬೇಕಂತೆ. ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ is equal to current asset divided by current liability. So बच्चों current assets, ये current assets ಏನಾಗುತ್ತೆ? current asset ನೋಡಿ, ನೋಡಿಪ್ಪ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂತ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬಂತು ನಿಮ್ದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಇದನ್ನ. 2,40,000. ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು? 2,40,000. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬರೀರಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ನನಗೂ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ದು? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? ಮನ್ಯಾಗಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಇದು ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಮನ್ಯಾಗಿನ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, that is why I'm saying. Feel like ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ಬಚ್ಚೋ that's it. We have that we means current asset. How much current asset we have? 2,40,000 divided by 3 lakh ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.8 0:1 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸಾಲ್ವ್ ನೋಡಿಪ್ಪ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ, ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಒಂದ ಇದು? ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಚ್ಚ. ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ is equal to ಏನಪ್ಪ? ಕ್ವಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ is equal to quick asset divided by current liability.
ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಿತ್ತು ನಮಗೆ? ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದರ್ ಬಚ್ಚೋ? ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,40,000 ಮೈನಸ್ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1,20,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ 1,20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 7,200 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,20,000 ಮೈನಸ್ 7,200 1,12,800 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ 2,40,000 ಮೈನಸ್ 1,12,800 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,27,200. So that's it ಬಚ್ಚು. Let's do this now. ಏನಪ್ಪ 1,27,200 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 3 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 3 lakh ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 lakh ಮೀನ್ಸ್ 0.42:1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ? ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ನಾಳೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಇವು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಷೋ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಷೋ? ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಗೈಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷೋ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಎದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ರೇಷೋ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ ರೇಷೋ 2 days ಆದ್ಮ್ಯಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ರೇಷೋ ಒಮ್ಮೆ ಮುಗಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಗೈಸ್ 3 days ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿದಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ RTP ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. RTP ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದವಾಖಾನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ವೆದರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವರ್ಸ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಮನ್ಯಾಗ ಎಲ್ರು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ರು ಆರಾಮಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ರು ಮನ್ಯಾಗ ಹಂಗ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ವೆದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಸರ್ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಹೌದಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸರಿ, ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕುಮುಜು, ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ವಾಪಸ್ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.